Uh, Members, we are live on Facebook. You can start. Bharatana, you can start. அனைவருக்கும் இனிய மாலை நேர வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். வி வைஷ்யா ஸ்வர்ணா கோயமுத்தூர். இன்றைக்கு ஹோஸ்ட் வந்து மிஸ்டர் பரத். இன்னைக்கு மேன் ஆஃப் டே வந்து மிஸ்டர் கார்த்திக். வெல்கம் அட்ரஸ் டு சாய் அபிலாஷ். சாய் அபிலாஷ், உங்க கையில வெல்கம் அட்ரஸ். Hello, Sai Abhilash. Sai, you can proceed, Sai. Oh, thank you, Bharatna. Hi to all. I am J. Sai Abhilash, Treasurer of V Vaishya Swarna. Take privilege to welcome all our members and guests for today's 24th day session. About V Vaishya. V Vaishya strongly applies the maximum. United we stand, divided together as one enable platform. Members have years of industry or business experiences and extensive expertise that the fact that they provide the best in class products and services for all. V Vaishya, stop thinking I, start thinking we. Our vision is to shape the future of the entrepreneurs who are being associated with us by providing them the great opportunities for development, developing valuable connections, and perhaps smoothing the success of member through career growth and business. Interact with professionals. Now it's time to introduce key activity of V Vaishya Coimbatore. We thank our state president, Mr. Karthik Kanagaraju, for his valuable idea for the concept of man of the day. In lockdown situation, we members of V Vaishya Swarna are able to get business through this concept via links and links. Man of the day concept runs as the team. Swarna will select the member each day and the selected member will answer to questions, doubts, clarifications regarding his own field. This helps to others also to gain the knowledge. Yes, knowledge is our wealth. Swarna members are proud and broad-minded to share the secrets and success path in their fields. Once again, I thank our state president for his idea. Over to Mr. Rajkumar. Thanks, Sai Abhilash. Good evening, V Vaishya. It gives immense pleasure to introduce about Karthik Anna. He looks so young, but believe me, he is married. Wife named is Priya. They are blessed with child named Vidyut. He is silent in nature, but violent in business because he has won many awards from Kotak, Bajaj, and Religare for his outstanding performance. Icing on the cake is his branch topper in Max Life for 2 years consecutively. And what makes special from other insurers is he suggests only the right product to his clients and gives excellent service. He is calm and cool like MS Dhoni, and he is the member who is liked by all of us. And hereby I welcome our Swarna President, Mr. Karthik. Thank you, Rajkamalna, for your wonderful information. ரொம்ப சூப்பரா வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்தீங்க. என்ன சொல்றதுனே தெரியல. சர்ப்ரைஸா இருக்கு. இந்த மாதிரி வந்து ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷனை வந்து ஷேப் பண்ணி ஒரு ஃபார்மேட்ல வந்து ரொம்ப எதுகை மூனையோடு பேசியிருக்கீங்க. நிறைய வந்து இந்த ஐசிங்கு அந்த மாதிரி வேர்டிங்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்றப்ப ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. தேங்க்யூ. வி வைஷ்யா ஸ்வர்ணா மெம்பர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய மிகப்பெரிய தேங்க்ஸ். இன்னைக்கு மேன் ஆஃப் த டேவை என்னை செலெக்ஷன் பண்ணதுக்கு, என்னுடைய பிஸ்னஸை உங்ககிட்ட ஷோகேஸ் பண்ணதுக்கு ரொம்ப பெருமைப்படுறேன். இது மூலிமா ஃபர்தர் பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய ஜென்ரேட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். உங்ககிட்ட என்னுடைய பிஸ்னஸை பற்றி ப்ளஸ் ஜென்ரல் இன்ஃபர்மேஷன் பற்றி கொஸ்டின்ஸ் வந்து நீங்கள் கேட்கறதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கேன். ஐ எம் ரெடி டு ஆன்சர் யுவர் கொஸ்டின்ஸ். குரு. ஹாய் ஆல். குரு புருஷோத் பேசுகிறேன்.
ஹலோ. yes. ஹாய் ஆல், நான் குரு புருஷத் பேசுறேன். ஸோ இன்னைக்கு உங்க சார்பா வந்து நான் தான் கார்த்திகனா கிட்ட கொஸ்டின்ஸ் கேட்க போறேன். ஸோ அண்ணா நீங்க ரெடியா இருக்கீங்களா? எஸ் குரு, ரெடி. டென்ஷனாவே இருக்கீங்களேண்ணா? எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியாத பதில் எதுவும் இருக்க போறது இல்ல. எப்படியோ ஃபீல்ட்ல கடைச்சு குடிச்சிட்டீங்க. நீங்க நாலேஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஓஷனாட்ட எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி அதுல வந்து ஒரு பிசினஸ் ப்ரொஃபஷனை பத்தி டெய்லி அப்டேட்ஸ் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும். எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் என்னால முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்குறேன் நீங்க கேட்கிற கொஸ்டின்ஸ் குரு. டெய்லி அப்டேட்ஸ் எல்லாம் ஓகேண்ணா, நீங்க மினிட்லி அப்டேட்லயே இருக்கீங்க. சரி, ஓகேண்ணா, we'll go to the session. So first question, என்னோட personal question. So insurance, why is insurance required? எதுக்காக இன்சூரன்ஸ் நமக்கு ஒரு தேவை? குரு, இன்சூரன்ஸுங்கிறது வந்து ஒரு கான்செப்ட், பிஸ்னஸ் கான்செப்டா ஒரு டெர்மினாலஜி வேர்டிங் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வந்ததுக்கு பேர் தான் வந்து இன்சூரன்ஸ் அப்படிங்கிறது. நம்மளுடைய ரொம்ப பின்னாடி ஏர்லியர் ஸ்டேஜஸ், நம்மளுக்கு மூதாதையர்கள் எல்லாம் இருப்பாங்கல்ல, அவங்க பீரியட்லேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு நேம் ஃபிக்ஸ் பண்ணாம நம்மளுக்குள்ள ஒரு பழக்கம் இருக்கு. எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிரைமரி ஏர்னிங் மெம்பர் அந்த ஃபேமிலியில அவர் இன்கேஸ் நோ மோர் அது சடன் டிஸ்மிசல் ஆயிருச்சு அப்படின்னா சின்ன சின்ன ஊர்ல அந்த காலத்துல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த ஃபேமிலி வந்து சர்வைவலுக்காக சர்டைன் அமௌண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் இல்லைன்னா வந்து அந்த காலத்துல வந்து அக்ரி தான் ஜாஸ்தியா இருக்கும், அதனால ஃபீல்ட்ஸ் வந்து ஒதுக்கி கொடுத்துருவாங்க. அந்த ஃபேமிலி அதை வச்சு அவங்களுடைய சர்வைவலை நடத்திக்கணும். இதுதான் வந்து ப்ரொசீஜர். இதை பேஸ் பண்ணின வந்த கான்செப்ட் தான் இன்சூரன்ஸுங்கிறது. இன்சூரன்ஸுங்கிற கான்செப்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்த இண்டஸ்ட்ரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஷிப்பிங் இண்டஸ்ட்ரி. அந்த காலத்துல கூட்ஸ் எல்லாம் வந்து வயா ஷீல தான் வந்து நிறைய டிராவல் ஆகும். அப்ப அந்த மாதிரி சமயத்துல ஏற்படக்கூடிய லாஸஸை ரெக்கவர் பண்றதுக்கு ஒரு சில வந்து ஸ்டெபிலிட்டி ஆகிறதுக்கு கொண்டு வந்த கான்செப்ட் தான் இன்சூரன்ஸ். அது அப்படியே எவல்யூஷனா வந்து அடுத்தடுத்து அது பிசினஸா கொண்டு வந்தாங்க. இது பிரைமரி கான்செப்ட் எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லாஸஸ் ஆஃப் ஃபியூ ஷேர்டு பை மெனி. அந்த ஒரு சில லாஸஸ் ஏற்படுறது நிறைய பேரை வந்து ஷேர் பண்ணிக்குவாங்க. அதுதான் வந்து பிசினஸ் கான்செப்ட் ஆஃப் இன்சூரன்ஸ் வந்ததுக்கான இது. இதை வந்து அடுத்த இது பாத்தீங்கன்னா நீட் ஆஃப் அன் இன்சூரன்ஸ். குரு, நீங்க கேட்டது நீட் ஆஃப் அன் இன்சூரன்ஸ்? ஆமாண்ணா, நீட் ஆஃப் தி இன்சூரன்ஸ் கேட்டிருக்கேன். நீட் ஆஃப் த இன்சூரன்ஸ் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்சூரன்ஸ் வந்து எதுக்கு எடுக்கணுங்கிறது உங்களுக்கு மட்டும் இல்ல, 90% நம்ம வந்து ஒருத்தர் பார்த்து மீட் பண்ணி பேசுறோம் அப்படின்னா அவர் கேட்கிற கொஸ்டின் இதை எதுக்கு நான் எடுக்கணும், இன்சூரன்ஸே எதுக்கு எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேள்வி கேட்பாங்க. இன்சூரன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அன்எக்ஸ்பெக்டட் ஹேப்பனிங்கை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணும். அதாவது அதை தடுத்து அது மூலியமா நடக்கிற ரிவர்ஸ், அதாவது பேக் அண்ட் ப்ராசஸ், அதாவது பின்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரிஸ்க் ஆச்சுன்னா அதுல வந்து நிறைய ஃபினான்சியல் லாசஸ் அரைஸ் ஆகும். அதை கவர் பண்றதுக்கு இன்சூரன்ஸ் வந்து ஒரு மேஜர் டூல். அதுக்காக தான் வந்து மெயினா இன்சூரன்ஸ் இருக்கணும். ஃபினான்சியல் லாசஸை கவர் பண்றதுக்கு மட்டுமே இன்சூரன்ஸ், வேற எந்த எமோஷனல் லாசஸை கவர் பண்றதுக்கு இன்சூரன்ஸ் கிடையாது. இன்சூரன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 42 ப்ராட் கிளாசிபிகேஷன்ல இருக்கு. ஒரு இண்டிவிஜுவல் தனக்கு எந்தெந்த வகையில இன்சூரன்ஸ் வேணுங்கிறத எங்களை மாதிரி ஆளுங்க, அதாவது வந்து அட்வைசர்ஸ் ஆர் ஏஜென்சி லீடர்ஸ் ஆர் ஏஜென்ட் வந்து அவர்கிட்ட உட்கார்ந்து பேசும்போது அவருக்கு தேவையான அளவுக்கு டீட்டெயில்ஸ் இன்புட் வாங்கி அவருக்கு டிசைன் பண்ணி அந்த பிளானை கொடுக்கும். அப்ப வந்து அவர் வந்து ஒரு ஃபுல்லி செக்யூர்டு என்விரான்மெண்ட்ல இருப்பாரு. இதுதான் வந்து இன்சூரன்ஸ் உடைய நீடு, இன்சூரன்ஸ் உடைய கான்செப்ட். ஓகே, சூப்பர்ண்ணா. அப்ப நம்ம கிட்ட நம்ம ஏற்கனவே எக்ஸிஸ்டிங்ல இருந்த ஒரு விஷயத்தை தான் கொஞ்சம் மாடர்னைஸ் பண்ணி இன்சூரன்ஸ்ங்கிற ஒரு பேரை கொடுத்து நமக்கு திருப்பி வந்து நம்ம அதை வந்து இது பண்றோம். கண்டிப்பா குரு, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய வரலாறுங்கிறது நிறைய வந்து நம்ம வந்து பாக்குறது இல்ல. இப்ப வந்து இங்கிலீஷ் வெர்ஷனை தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம இப்ப வந்து அப்ளை பண்ற நிறைய பிரின்சிபல் வந்து அந்த காலத்திலேயே நம்மளுடைய மூதாதையர்கள் வச்சுட்டு போனதை தான் நம்ம வந்து அதை கொஞ்சம் ரீமாடிஃபிகேஷன் பண்ணி இப்ப இருக்கிற ஜென்ரேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது வந்து இன்சூரன்ஸ்ங்கிறது இப்ப இருக்கிற கான்செப்ட் இல்ல, அப்ப இருந்தே அதை தொட்டு நம்ம அதை வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். இப்போ பிசினஸ் டேர்ம்ஸ்ல நம்ம யூஸ் பண்றோம். அவ்வளவுதான். சூப்பர், ஓகேண்ணா. அப்புறம் வந்து நமக்கான அடுத்த கொஸ்டின்,
ஒரு இன்சூரன்ஸ் வாங்குறதுக்கும் அப்புறம் வந்து அண்ட் ஒரு இன்சூரன்ஸ் நீங்க ஒரு பாலிசி ரெஃபர் பண்றீங்கன்னா அதை வந்து நம்ம என்னெல்லாம் பார்க்கணும்? வாட் ஆர் த பேராமீட்டர்ஸ் டு பி கன்சிடர்ட் while buying an insurance and what are the parameters you considered when referring an insurance? இது வந்து ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் கொஸ்டின் குரு. இன்சூரன்ஸ் வந்து நீங்க சொல்றது வந்து என்னென்ன பேராமீட்டர் நாங்க சஜஸ்ட் பண்ணணும், இன்னொன்னு வந்து அவங்க வந்து அதாவது வாங்குறவங்க என்னென்ன பார்க்கணுங்கிறீங்க பேசிக்கா அப்படியே இருக்கு. எஸ். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள், நான் வந்து குரு கிட்ட வந்து ஒரு அப்ரோச் பண்றேன். குருவுடைய ஃபினான்சியல் கெப்பாசிட்டி ப்ளஸ் வந்து அவருக்கு என்ன ரெக்குயர்மெண்ட் இன்சூரன்ஸ்ல அப்படிங்கிறத ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்டடி பண்ணுவோம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டடி பண்ணிட்டு அதுக்கு குருவுடைய இன்சூரன்ஸோடைய கான்செப்டை வந்து நாங்கள் வந்து டிசைன் பண்ணி அவருக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுப்போம். எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கறதுல அவருக்கு என்னென்னலாம் வந்து பிரைமரியா நாங்கள் எங்க கிட்ட இருக்கிற இதில் நாங்கள் என்ன ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம்னா லைஃப் இன்சூரன்ஸை நாங்கள் பிரைமரியா ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம், செகண்டரியா ஹெல்த், மூணாவதா வந்து அவர் பிசினஸ் ஏதாவது பண்ணிட்டு இருந்தாருன்னா அந்த பிசினஸுக்கு தேவையான இன்சூரன்ஸ் வந்து நாங்கள் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுவோம். இது வந்து பேசிக் வந்து நாங்கள் வந்து கிளைண்ட்டுக்கு நார்மலா கொடுக்குற அட்வைஸ். அதுல ஒவ்வொரு இன்சூரன்ஸ் ஒவ்வொரு கிளைண்ட்டுக்கும் வந்து யூனிக் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும். இது டெய்லர் மேட் பேக்கேஜ் ரெடிமேட் மாதிரி வராது. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி தேவை இருக்கும். உங்களுக்கு தேவை இருக்கிறது இன்னொருத்தருக்கு தேவை இருக்காது, அவருக்கு தேவை இருக்கிறது இன்னொருத்தருக்கு தேவை இருக்காது. அந்த மாதிரி வந்து ஒரு பெரிய வந்து வைஸ் வர்ஸாவா போயிட்டு இருக்கும். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்சூரன்ஸ் வந்து நாங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் கிளைண்ட்டுக்கும் டெய்லர் மேட் பேக்கேஜை டிசைன் பண்ணணும். அவங்களுடைய ஃபேமிலியை செக்யூர் பண்றதுதான் பிரைமரி அல்டிமேட் கோலா நாங்க பார்த்துக்கிட்டு பண்ணுவோம். இதுல ரெண்டாவது கொஸ்டினா வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளைண்ட், அதாவது நீங்க வந்து என்னென்னலாம் எங்க கிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு இன்சூரன்ஸ்ங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியால இன்சூரன்ஸ் ரெகுலேட்டரி டிபார்ட்மெண்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட்னு ஒன்று இருக்கு. எல்லா இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியுமே வந்து அவங்களுக்கு கீழே தான் வந்து ஆப்ரேட் ஆகுது. நீங்க செலக்ட் பண்ற, நாங்க உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ற பாலிசியை பிளாங்கா வந்து ஓகேன்னு சொல்லாம அந்த பாலிசிக்கு உங்களுக்கு கரெக்டா இருக்கா, ஆப்டா இருக்கா, நான் சொன்ன ஃபியூச்சர்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு லாங் ரன்னிங்க்கு ஒத்து வருமா, ப்ரீமியம் பேமெண்ட் டேர்ம்ஸ் வந்து நான் சொன்னது உங்களால வந்து ஃபினான்சியல் கெப்பாசிட்டி முடியுமா அப்படிங்கிறத நீங்க பார்க்கணும். ஐஆர்டிஏ வந்து ரூல் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் படி அந்த ஒவ்வொரு பாலிசி ப்ராடக்ட்டும் வந்து ஐஆர்டிஏ லைசன்ஸ் வாங்கியிருப்பாங்க. அந்த லைசன்ஸ் நம்பரை ரீவெரிஃபிகேஷன் பண்ணணும் ஜஸ்ட் ஒரு கன்ஃபர்மேஷனுக்காக. அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பாலிசி ஃபியூச்சர்ஸ் வந்து நாங்க என்னதான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாலுமே அந்த பாலிசி டாக்குமெண்ட்ல வந்து அது எல்லாமே வந்து நம்ம சொன்னது ஓரலா சொன்னது ரிட்டன்ல இருக்கா அப்படிங்கறத செக் பண்ணிக்கணும். இன்னொரு அடிஷனல் ஃபீச்சரா பாத்தீங்கன்னா அட் லாஸ்ட் பேஜ்ல ஒரு பாலிசி டாக்குமெண்ட்ல உங்ககிட்ட ஒரு அட்வைசர் என்னென்னலாம் வந்து ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்காரோ அந்த ஒரு காப்பி டாக்குமெண்ட் வந்து ஜெராக்ஸ் காப்பி அட்டாச் பண்ணியிருப்பாங்க. அதையும் வந்து ரீகன்ஃபர்மேஷன் பண்ணணும். இது எல்லாமே வந்து கிளைண்ட் பண்ண வேண்டிய விஷயம். இது மட்டும் இல்லாம அவங்களுக்கு தேவையை தான் நம்ம கரெக்டா சொல்லியிருக்கோமா, எக்ஸஸா சொல்லாம அவங்களுக்கு வந்து பர்பஸ் சால்வ் ஆகுதான்னு சொல்லி அவங்க தான் கிளியரா வந்து இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். ஓகே, சூப்பர். ஸோ அப்போ நம்ம ஒரு பாலிசி எடுத்தோம்னா நம்ம சும்மா டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் எப்படி டிக் பண்ணி ஓகேன்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி பண்ணாம அதுல என்னெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணிருக்கா அப்போ நம்மளும் ஹோம்ஒர்க் பண்ணி பார்க்கணும். அது பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு பாலிசி எடுத்தாகணும் இல்லைங்களா? கண்டிப்பா குரு. அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு லாங் ரன்னிங்க்கு வந்து யூஸ் ஆகுது. இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன் டைம் சேல் மாதிரி கிடையாது. கஸ்டமர் வந்து அடுத்தடுத்த ஜென்ரேஷனா வந்து எங்க கிட்ட வந்து அவங்களுக்கு நாங்க சர்வீஸ் பண்ணணும். அப்படிங்கிறப்ப நாங்க 100% முடிஞ்ச வரைக்கும் அக்யூரேசியான இன்ஃபர்மேஷன் தான் கொடுப்போம். இருந்தாலுமே எங்க மேல அவங்க கஸ்டமர் வந்து என்னைக்குமே வந்து லாயலா நாங்க அவங்களுக்கு இருக்கிற மாதிரி அவங்களும் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு இதுவுமே நடக்காது. இன்னொரு அடிஷனல் ஃபீச்சரா பாத்தீங்கன்னா இப்ப வர்ற ரீசெண்ட் டைம்ஸ்ல நாங்க என்ன பண்ணித்தரோம் அப்படின்னா எல்லாமே சாஃப்ட் காப்பியா வந்து பண்ணி கொடுத்துறோம். அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்லைன் பாலிசிஸ், ஆன்லைன் இன்சூரன்ஸ் அக்கௌண்ட் வந்து கிளைண்ட்டுக்கு வந்து நாங்க ஓபன் பண்ணி கொடுத்துட்றோம். ஃபியூச்சர்ல அந்த கிளைண்ட் வந்து எங்களை சார்ந்து இருக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. பாலிசியுடைய மாடிஃபிகேஷன், கேஒய்சி அப்டேஷன், பாலிசியுடைய ப்ரொபோஸ் ரினியூவல்ஸ் எது இருந்தாலுமே அவங்களே சிங்கிள் கிளிக்ல பண்ணிக்கலாம். இது மட்டும் இல்லாம எக்ஸிஸ்டிங் அவங்க கிட்ட இருக்கிற எல்லா பாலிசியுமே அந்த ஒரே சிங்கிள் இன்சூரன்ஸ் அக்கௌண்ட்ல நம்ம எப்படி ஷேருக்கு வந்து டிமேட் அக்கௌண்ட் சொல்லுவோம் பாத்தீங்களா, அந்த மாதிரி வந்து இது வந்து இன்சூரன்ஸ் அக்கௌண்ட்னு சொல்லி நாங்க கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துறோம். நிறைய கஸ்டமருக்கு நாங்க வந்து சஜஸ்ட் பண்றோம், இது வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்க இன்சூரன்ஸ் பாலிசி
ஆன்லைன்ல உங்களுடைய இன்ஃபோர்ஸா இருக்கா என்னன்னு சொல்லி சிங்கிள் விண்டோ சிஸ்டத்துல நீங்க எல்லாமே செக் பண்ணிக்கலாம். நீங்க டாக்குமெண்ட்டை தேட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. இதை நாங்க வந்து கிளைண்ட் கிட்ட நாங்க என்னைக்குமே ரெஃபர் பண்ணுவோம். ஓ சூப்பர்ண்ணா. ஸோ இப்போ வந்து எனக்கு பர்சனல் விண்டோல வந்து நிறைய பேர் உங்களுக்கு கிட்ட கேட்கணும்னு சொல்லி கொஸ்டின்ஸ் அனுப்பியிருந்தாங்க. ஸோ அந்த கொஸ்டின்ஸ் நான் உங்ககிட்ட வந்து கேட்குறேன். நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்திருந்தது. ஸோ எல்லாமே கேட்குற அளவுக்கு நமக்கு டைம் இல்லை. ஸோ நான் கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் ஃபில்டர் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, அந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நான் கேட்குறேன். சொல்லுங்க. I hope all your answers will satisfy the persons. அது யார் கேட்டாங்க up to my knowledge and my extent. உங்க நாலேஜ் ரொம்ப வைடாவே இருக்குங்கண்ணா. சோ யார் கேட்டாங்கன்னு கூட நான் அந்த இதுலயே மென்ஷன் பண்றேன். சோ ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चनனா கீமேன் இன்சூரன்ஸ் அண்ட் ஜுவல்லரி பிளாக் இது பத்தி இது திருப்பி நானே தான் பர்சனலா கேட்கறேன். கீமேன் இன்சூரன்ஸ் அண்ட் ஜுவல்லரி பிளாக் அப்படின்னா என்னதுன்னா? குரு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சப்ஜெக்ட் தான் அது. ஓகே, ஒரு டிஃபரெண்ட் சப்ஜெக்ட். ஜுவல்லரி பிளாக் வந்து ஒரு டிஃபரெண்ட் சப்ஜெக்ட். ரெண்டையுமே வந்து டீட்டெயிலாக வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸ்பிளேஷனோட கொடுக்குறேன். கீ பர்சன் இன்சூரன்ஸ் தான் கீமேன் இன்சூரன்ஸ். பிரைவேட் லிமிடெட், பப்ளிக் லிமிடெட், பார்ட்னர்ஷிப் கம்பெனிஸ்ல வந்து அவங்களுடைய கீ பர்சன் மேல எடுக்கிற இன்சூரன்ஸ் பேரு கீமேன் இன்சூரன்ஸ். நிறைய மெம்பர் வந்து இதை வந்து எனக்கு பர்சனலாக கேட்டிருந்தாங்க. அதுக்கு நான் வந்து ஒரு ஆடியோ போட்டிருந்தேன். கீமேன் இன்சூரன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கார்பரேட்ல வந்து ஒரு பாலிசிலே வந்து அவங்க வச்சிருப்பாங்க கம்பல்சரிங்கிறது. இப்ப வந்து பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம்லயும் இது வந்து பிரபலமாயிட்டு வந்துட்டு இருக்கு. உங்களுக்கே தெரியும், கார்பரேட் ரூல் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் படி ஒரு எம்ப்ளாயி ஆர் கீ பர்சன் வந்து சடனா வந்து அவங்க வேலையை விட்டு போக முடியாது. மினிமல் டைம் பீரியட் அவங்க ஒர்க் பண்ணி ஆகணும். எதுக்காக அப்படின்னா அப்பதான் வந்து அவங்க ஆல்டர்னேட்டா வந்து அதுக்கு ஈக்குவலண்டான ஒரு ஆளை வந்து அவங்க தேட முடியும். அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த ரூல் அவங்க வச்சிருக்காங்க. ஏன்னா இதுதான் ஸ்மூத் ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் அன் ஆர்கனைசேஷன். ஒண்ணு. ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஒரு கீ பர்சன் வந்து சடனா டிஸ்மிசல் ரிஸ்க் ஆயிருச்சு, அவருக்கு லைஃப் ரிஸ்க் ஆயிருச்சு அப்படின்னா அவரை நம்பி மட்டுமே வந்து இந்த கம்பெனி நடந்துகிட்டு இருக்கும். அப்ப அந்த கம்பெனியை பேஸ் பண்ணி இருக்கிற எம்ப்ளாயீஸ், சப்ளையர்ஸ், கிரெடிட்டர்ஸ், ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் எல்லாருமே இதனால பாதிக்கப்படுவாங்க. அந்த ஒரு சடன் இதை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்மளுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஈக்குவலண்டான இன்னொரு ஆள் வரணும். அவர் வர்ற வரைக்கும் அந்த கம்பெனி வந்து எப்படி ரன் பண்ண முடியும்னு பார்த்தா எக்ஸஸ், அதாவது சர்ப்ளஸ் ஃபண்ட் இருந்தா மட்டும்தான் பண்ண முடியும். கீ பர்சன் மேல இன்சூரன்ஸ் எடுத்து அவர் சடனா டெர்மினேட் ஆயிட்டாரு, இன்கேஸ் சடனா வந்து டிசீஸ்ட் ஆர் ரிஸ்க் ஆயிருச்சு அவருக்கு அப்படின்னா அந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி அந்த சம் அஷ்யூர்ட வந்து இமீடியட்டா வந்து அந்த கம்பெனிக்கு ஃபண்டிங் பண்ணிடும். அப்ப ஃபண்ட் வந்து அந்த கம்பெனிக்குள்ள நிறைய இருக்கிறப்ப ஒரு ப்ராம்ப்ட்னஸ் வந்து எல்லா கிரெடிட்டர்ஸுக்கும், சப்ளையர்ஸுக்கும், ஒர்க்கர்ஸுக்கும் அந்த கம்பெனி மேல வரும். அப்ப அதை வந்து ஒரு டெம்பரவரி சொல்யூஷனை அரெஸ்ட் பண்றதுக்காக கொண்டு வந்தது கீமேன் இன்சூரன்ஸ். இந்த ஃபண்ட் வந்துட்டாலே அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜ்ல வந்து அவங்க ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவை செலெக்ஷன் பண்ணி அந்த கம்பெனியை நல்ல நிலைமைக்கு கொண்டு வந்துருவாங்க. அதுக்காக வந்ததுதான். இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கீமேன் இன்சூரன்ஸ் வந்து எல்லா பிரைவேட் லிமிடெட்லயும் இன்சிஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பப்ளிக் லிமிடெட்ல இது எசென்சியல். ஸ்மால் ஸ்கேல் பிரைவேட் லிமிடெட் கூட இதை வந்து நிறைய வந்து ஆப்ஷன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. இன்க்ளூடிங் பார்ட்னர்ஷிப்ல நான் ரீசெண்டா வந்து 2-3 பார்ட்னர்ஷிப் ஃபர்ம்க்கே வந்து கீமேன் இன்சூரன்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். குரு, என்னோட செகண்ட் கொஸ்டின், நீங்க கேட்ட செகண்ட் கொஸ்டின் வந்து ஜுவல்லரி பிளாக் பாலிசி. ஜுவல்லரி பிளாக் எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்ச பாலிசி குரு. என்ன ரீசன் அப்படின்னா என்னுடைய பிலிமினரி இண்டஸ்ட்ரி வந்து ஜுவல்லரி மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி. அதனால வந்து எனக்கு அந்த இண்டஸ்ட்ரியை வந்து அடுத்த எல்லாத்துக்குமே இருக்கிற ஒரு இதுதான். அந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு நம்ம ஏதாவது பண்ணணும் அப்படிங்கிறப்ப ஜுவல்லரி பிளாக் பாலிசியை வந்து எல்லாரும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி நான் கொஞ்சம் ஸ்டடி பண்ணேன். அப்பதான் வந்து அந்த பாலிசியோடைய பெனிஃபிட்ஸ் என்னென்னு எனக்கு தெரிஞ்சது. இன்சூரன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி வந்து எல்லா சப்ஜெக்டையுமே கவர் பண்ணும். இப்ப ஜுவல்லரி பிளாக் பாலிசியில ஜுவல்லரி வந்து 3 செக்மெண்டா பிரிக்கலாம். ஒண்ணு வந்து ரீட்டைலர், ஹோல்சேலர், மேனுஃபேக்சரிங். இப்ப ரீட்டைலருக்கு வந்து ஹோல்சேலருக்கும் மேனுஃபேக்சரிங்க்கும் 3க்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிஸ்க் ஃபேக்டர் நிறைய இருக்கு. அந்த ரிஸ்க் ஃபேக்டரை மினிமைஸ் பண்ணி அவங்க பிசினஸ் வந்து ஸ்மூத்தா ரன் பண்றதுக்கு கொண்டு வந்த பாலிசி தான் ஜுவல்லரி பிளாக். ஜுவல்லரி பிளாக்ல ரீட்டைலருக்கு தேவைப்பட்டது ஹோல்சேலருக்கு தேவைப்படாது, ஹோல்சேலருக்கு தேவைப்பட்டது மேனுஃபேக்சருக்கு தேவைப்படாது. இவங்க 3 பேர்த்துக்குமே காமனா ஒரு சில எலிமெண்ட் மட்டும்தான் தேவைப்படும். அந்த மாதிரி இருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நாங்க எந்த வந்து கிளைண்ட்டுக்கு வந்து எது நெசசிட்டியோ அதை மட்டும் சஜஸ்ட் பண்ணுவோம்.
ஹோல்சேலர், ரீட்டைலர், மேனுஃபேக்சரர் இவங்க 3 பேருமே அவங்க பிசினஸை ஸ்மூத் ஃபங்க்ஷனிங்கா ரன் பண்றதுக்கு எந்த ஒரு ரிஸ்க்ல இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு கொண்டு வந்த பாலிசி தான் ஜுவல்லரி பிளாக் பாலிசி, ஸ்பெசிபிக்லி டிசைன்டு ஃபார் டெய்லர் மேட் பேக்கேஜ் ஃபார் ஜுவல்லரி இண்டஸ்ட்ரி. இது எலாபரேட்டா போலாம் குரு. இதுல வந்து நிறைய இன்டெப்த் செக்ஷன்ஸ் இருக்கு. அது வந்து ஜுவல்லரி பீப்புள்ஸ் வந்து நிறைய இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கு, நிறைய பேர் கேட்கறாங்க. ஏன்னா வந்து டிரான்சிட் ரிஸ்க், அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இது சகல விதமான ரிஸ்க் கவர் பண்றதுனால அவங்க வாலண்டியரா கூப்பிட்டு கேட்கறாங்க, இது எப்படி வந்து நம்ம பண்ணலாம், இதனால என்ன பெனிஃபிட்ஸ், இதுல என்ன டிராபேக்ஸ், இதை நாங்க எப்படி எங்க இண்டஸ்ட்ரியில வந்து எங்களுக்கு வந்து எப்படி சூட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு வந்து இந்த ஒரு 2 to 3 monthsல மினிமம் வந்து ஒரு 10 to 15 என்கொயரி பக்கத்துல வந்திருக்கு. கார்த்தி, பாலாஜி ஹியர். பாலாஜினா வெல்கம்ண்ணா. சொல்லுங்க. ஒரு சின்ன கொஸ்டின், நீங்க வந்து கீமேன் இன்சூரன்ஸ் சொன்னீங்க. எஸ்ண்ணா. அது பார்ட்னர்ஷிப் பேசுனீங்க, பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனி, பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி பேசுனீங்க, சோல் ப்ரொப்ரைட்டருக்கு இருக்கா? ஆனா சோல் ப்ரொப்ரைட்டருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கீமேன் வந்து எலிஜிபிலிட்டிங்கிறது வராதுண்ணா அந்த இதுக்கு. ஓகே, பட் பார்ட்னர்ஷிப்புக்கு எலிஜிபிலிட்டி இருக்குண்ணா. பார்ட்னர்ஷிப்க்கே வந்து ஒரு சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குன்னா அதை பேஸ் பண்ணி தான் பண்ண முடியும். சோல் கார்ப்பரேட்டருக்கு வந்து தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டேர்ம் பிளான் வந்து கொடுத்துறோம். இதுக்கு இதுக்கு டேர்ம் பிளான் கொடுத்துறீங்க? டேர்ம் பிளான் கொடுத்துருவோம். அதுக்கு பொதுவா அது டேர்ம்னா எத்தனை வருஷம்? ஆனா அது அதுல வந்து நிறைய கைட்லைன்ஸ் இருக்குண்ணா. ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இல்ல, அவங்களுடைய ப்ராடக்ட் வந்து நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு இதுல டேர்ம் பிளான்ல. 75 years வரை கவரேஜ் இருக்கு, 85 years வரை கவரேஜ் இருக்கு. அவங்க எதை சாய்ஸ் பண்றாங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும் அவங்களுக்கு. In case of eventuality, the proceeds goes to the company. ஆனா சோல் கார்ப்பரேட்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சிங்கிள் ஓனர் பிசினஸ் என்டிட்டி, அதனால அந்த ப்ராஃபிட் வந்து அவருடைய ஓன் இதுக்கு வந்தாலும் சரி, கம்பெனிக்கு வந்தாலுமே வந்து பெரிய இது ஆகாது. பார்ட்னர்ஷிப்ங்கிறது மட்டும்தான் இந்த மாதிரி மேட்டர் வந்து என்னன்னா, அவர் வந்து பிளட் ரிலேஷனா இருப்பாரு, இல்லைன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸா இருப்பாங்க, வேற ஏதாவது இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி இருக்கிறப்பதான் இந்த கம்பெனி ஸ்மூத் ஃபங்க்ஷனுக்காக கீமேனை வந்து அந்த இடத்துல சஜஸ்ட் பண்ணுவோம். ஓகே, தேங்க்யூ கார்த்தி. தேங்க்யூ. ஓகே, சூப்பர்ண்ணா. ஸோ ஐ ஹோப் அப்போ நிறைய ஜுவல்லர்ஸ் வில் பி பிஹைண்ட் யூ வெரி சூன் ஃபார் திஸ் பாலிசி. அண்ட் ஓகே, த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்னா, நம்ம மெம்பர் ஒருத்தங்க அட்வொகேட் ராமகிருஷ்ணன் அவரு அந்த அண்ணா கேட்டிருக்காரு. ஸோ டிரான்சிட் ஜுவல்லரி, தட் இஸ் லைக் ஜுவல்லரி டிரான்ஸ்போர்டேஷன்ல இருக்கும்போது நம்ம வந்து ஏதோ டெஃப்ட் ஆயிடுச்சு, இல்ல இந்த ஏற்கனவே இன்சூர் பண்ண ஜுவல்லரி நம்ம மூவ்மெண்ட்ல இருக்கும்போது டெஃப்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த ஜுவல்லரி வந்து ரிகவர் பண்றதுக்கு இல்ல அந்த ஜுவல்லரிக்கான கிளைம் அமௌண்ட் வந்து எப்படி வந்து இது பண்ண முடியும், ப்ராசஸ் பண்ண முடியும்னு கேட்கிறாரு. அதான் குரு, இது வந்து சிம்பிளா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 2 ஆஸ்பெக்ட்ல எடுத்துட்டு போகலாம். அவர் சொன்ன கொஸ்டின் வந்து ஜுவல்லரி இண்டஸ்ட்ரி டிரான்சிட் பண்ற ஜுவல்லரி ஆர்னமெண்ட்ஸ் ஆர் சம்திங் வச்சுக்கலாம், இல்லைன்னா வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல் அவருடைய ஜுவல்லரியை வந்து ஓன் ஜுவல்லரியை வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றப்ப ஏற்படுற ரிஸ்கா வச்சுக்கலாம். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜுவல்லரி பிளாக் பாலிசியில டிரான்சிட் ரிஸ்க் இன்பில்ட்டாவே கவரேஜ் வந்துடும். அது ஹோல்சேலரா இருந்தாலும் சரி, அவங்க வந்து மேனுஃபேக்சரிங்கா இருந்தாலும் சரி, ரீட்டைலரா இருந்தாலும் சரி, இது வந்து இன்பில்ட்டா வந்து நாங்க வந்து செலக்ஷன் பண்ணி கொடுத்துருவோம். அவங்களுக்கு வந்து கவரேஜ்ங்கிறது கிடைக்கும். கவரேஜ் எப்ப கிடைக்கும் அப்படின்னா, ரிஸ்க் ஆகுதுங்கிறப்ப அவர் வந்து ஒரு லீகல் டீம் இதை கான்டாக்ட் பண்ணணும். லீகல் டீம் மீன்ஸ் போலீஸ் அஃபிஷியல்ஸ். அவங்களை கான்டாக்ட் பண்றப்ப நடந்த இன்சிடென்ட்டுக்கான ஒரு ரெக்கார்டிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன், எஃப்ஐஆர் ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ரிப்போர்ட்டை ரெடி பண்ணிட்டாங்கனாலே அந்த கிளைம் அமௌண்ட் வந்து அவர் வந்து எலிஜிபிலிட்டி லெவல் 50% சக்சஸ் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம். எஃப்ஐஆர் காப்பி அவங்க வந்து த்ரூ பண்ணல அப்படின்னா மட்டும்தான் இது ரிஸ்கா இருக்கும். இது வந்து ஜுவல்லரி பிஸ்னஸுக்கு இவங்க வந்து இந்த ஃபார்மேட்ல போனோம். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஜுவல்லரி பாலிசி எடுத்திருக்காங்கன்னா அவங்க வந்து கம்பெனிக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்து கம்பெனியுடைய வேல்யூவர் வருவாரு. அவர் வந்து நீங்க கொடுக்குற அந்த எஃப்ஐஆருக்கு ஃபர்னிஷ் பண்ண டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து ரீவெரிஃபிகேஷன் பண்ணிட்டு அவரும் வந்து இந்த பாலிசி வந்து 1 or 2 daysல அப்ரூவ் பண்ணிடுவாரு. ஒரு சில கம்பெனிஸ் வந்து ஒரு சில ஃபிக்ஸட் ரூல்ஸ் வச்சிருக்காங்க. 25% ப்ரீரியரா கொடுத்துருவாங்க. என்டிசி நான் ட்ரேசபிள் சர்டிஃபிகேட் வந்தோடனே பேலன்ஸ் அமௌண்ட் கொடுத்துருவாங்க. ஒரு சில கம்பெனிஸ் வந்து 50% வரைக்கும் ஃபண்டிங் பண்ணிடுவாங்க. அதே மாதிரி என்டிசி வந்ததுக்கு அப்புறம் பேலன்ஸ் செட்டில் பண்ணுவாங்க. அது வந்து கம்பெனி பேஸ்ட் ஆன் கம்பெனியோடைய கைட்லைன்ஸை பொறுத்து தான் இதை நம்ம பேச முடியும். ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் ஒரு பீப்புள் வந்து அவருடைய ஓன் ஜுவல்லரி டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றாரு அப்படின்னா அவர் வந்து இன்கேஸ் ஏதாவது வந்து ஒரு பாலிசி வந்து அவங்களுக்கு நிறைய இருக்கு. அது எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹவுஸ் ஹோல்டு பாலிசிஸ்ல கண்டென்ட் இன்சூரன்ஸ்ல டிரான்சிட்னு ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்ப நிறைய கம்பெனி. அந்த இதை அவர் ப்ரொக்யூர் பண்ணியிருந்தாரு அப்படின்னா அவர் ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்காகவோ இல்லை வந்து ஏதோ மேபி சம்திங் வேற ஏதாவது பர்பஸ்க்காகவோ எடுத்துட்டு போறப்ப இந்த ரிஸ்க் ஆச்சுன்னா
அவரும் இதே மாதிரி எஃப்ஐஆர் காப்பியை ஃபர்னிஷ் பண்ணி கிளைமுக்கு எலிஜிபிலிட்டி பண்ணிக்கலாம். அப்போ நீங்க சொல்ற பதிலே இன்னொருத்தவங்க கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. சோ நீங்க ஹவுஸ் ஹோல்டுங்கிறீங்க. சோ அப்ப நம்ம ஹவுஸ் ஹோல்ட்ல இருக்க பொருட்களுக்கும் நம்ம வந்து இன்சூரன்ஸ் எடுக்க முடியுமா? கண்டிப்பா குரு. ஹவுஸ் ஹோல்டுங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹவுஸ் இன்சூரன்ஸ், ஹோம் இன்சூரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும். ஹோம் இன்சூரன்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டென்ட் உள்ள இருக்கிற கண்டென்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியம். இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஜோன் பில இருக்கோம். அதாவது வந்து உங்களுக்கே தெரியும், எர்த்குவாக் ஜோன்ல இருக்கும் கோயம்புத்தூர், எர்த்குவாக் பெல்ட்ல இருக்கும். அது வந்து எந்த அளவுக்கு ரிஸ்க் இருக்குன்னு தெரியும். நார்மலா நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய பிளஸ் பாயிண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, டோட்டல் காஸ்ட் கொடுத்து வீடு வாங்குறது வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். வயா பேங்க் லோன்ல இருக்கும். பேங்க் லோன்ல இருக்கிறப்ப இன்சூரன்ஸ் வந்து கம்பல்சரியா அவங்க எடுத்துருவாங்க. நம்ம எந்த வேல்யூக்கு வந்து லோன் போயிருக்கோமோ அந்த வேல்யூக்கு வந்து அவங்க இன்சூரன்ஸ் எடுத்துருவாங்க. அந்த ஒரு சிலர் வந்து எங்கிட்ட பர்சனலா கேட்பாங்க, இந்த டிஃபரன்ஸ் வேல்யூ ஒரு 50 lakhs ப்ராப்பர்ட்டியா இருக்கும், 25 lakhs நான் லோன் போயிருப்பேன், 25 lakhs வந்து என்னோட ஓன் ரிஸ்கா இருக்கும். அப்ப என்ன பண்றேன்னு கேட்டா அந்த 25 lakhs மட்டும் அடிஷனலா நான் டாக் அப் பண்ணி கொடுப்போம். அது பண்றோம். இது இல்லாம கண்டென்ட் மட்டும் ரெண்டல்ல இருப்பாங்க. ரெண்டல்ல இருக்கிறவங்களுக்கு ஓனர்ஷிப் கிடையாது. அப்ப அவங்களுக்கு இன்பில்ட் கண்டென்ட் மட்டும் தான் தேவைப்படும். அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு கண்டென்ட் இன்சூரன்ஸ் எடுத்துக்கலாம். கண்டென்ட் இன்சூரன்ஸ்ங்கிறது 25% ஆஃப் ஓனரா இருந்தா 25% ஆஃப் பில்டிங் காஸ்ட்ல பில்டிங் இன்சூரன்ஸ் வந்து எடுத்துக்க முடியும். இல்லைன்னா அவங்க ஜுவல்லரி அண்ட் வேல்யூபிள்ஸை ஒரு அப்ரைசர் வச்சு டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு அவங்க அப்ரைசர் வேல்யூ சர்டிபிகேட் கொடுக்குறாங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி அந்த வேல்யூக்கு டோட்டல் வேல்யூக்கு இன்சூரன்ஸ் எடுத்துக்கலாம். பை டிஃபால்ட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா வேல்யூபிள்ஸ்க்கு வந்து 1.25 lakhs to 2 lakhs வரைக்கும் தான் எல்லா கம்பெனியும் வந்து டிஃபால்ட்டா ப்ரொவைட் பண்றது. நீங்க ஹையர் வேல்யூ வேணும், ஒரு 25 lakhs வேணும், 50 lakhs வேணும், 1 crore வரைக்கும் வேணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து அதுக்கான பேக் அண்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் உங்களுக்கே தெரியும், ஆடிட் ரிப்போர்ட்ஸ், நெட்வொர்க் சர்டிபிகேட்ஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து அப்ரைசருடைய ஒரு ரிப்போர்ட் 3 சப்மிட் பண்ணா நம்ம வந்து அதுக்கான இன்சூரன்ஸ் சேர்த்து எடுத்துக்கலாம். ஓகே, அப்போ இப்போ ஜுவல்லரிஸ் மட்டும் தான் வந்து ஹவுஸ் ஹோல்ட்ல வந்து நம்ம வந்து இன்சூரன்ஸ்ல வேல்யூபிள்ஸ் கன்சிடர் பண்ணலாமா, இல்ல எனி அதர் ஸ்பெசிபிக் கன்சிடர் பண்ணலாங்களா? அந்த மாதிரி லிமிடேஷன் இருக்குங்களா? இல்ல குரு, அதாவது வேல்யூபிள்ஸ்ங்கிற விஷயம் நம்மளுக்கு டக்குன்னு கண்ணுக்கு படுறது வந்து ஜுவல்லரியா இருக்கும். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்ககிட்ட ஒரு ஹையர் எண்டு லேப்டாப் வச்சிருக்கீங்க, பயங்கர காஸ்ட்லி, ஒரு 10 lakhs வரைக்கும் இருக்கு, அதுக்கு இன்சூரன்ஸ் வேணா அதையும் வந்து நீங்க டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். உங்ககிட்ட வந்து சிசிடிவி சம்திங் எக்ஸெட்ரா எல்லாமே ஹையர் எண்ட்ல வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு வேணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க எந்தெந்த எலக்ட்ரிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ், எலக்ட்ரானிக் ப்ராடக்ட்ஸ் நீங்க எது வேல்யூபிள் நீங்க கன்சிடர் பண்றீங்களோ அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு பேஸ்ட் ஆன் மார்க்கெட் வேல்யூ, ஒரு டிப்ரிசியேஷன் வேல்யூ எல்லாம் கால்குலேட் பண்ணி இன்சூரன்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கலாம். கோல்டுக்கு மட்டுமே கிடையாது, எந்த கண்டென்ட்டுக்கு வேணாலும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகே, சூப்பர். அடுத்த क्वेश्चन நம்ம இவர் வந்து நம்ம சாயபிலாஷ்னா கேட்டிருக்காரு, டேர்ம் பாலிசி அண்ட் நார்மல் பாலிசி என்ன டிஃபரன்ஸ் அண்ட் மெச்சூரிட்டி வேல்யூ வந்து டிஃபரன்ஸ் இருக்குங்கறாங்க. சோ அது என்ன பேசிஸ்ல அப்படின்னு கேக்குறாரு. குரு, டேர்ம் பிளான் நார்மல் பாலிசி இல்ல, அது வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளான். இன்சூரன்ஸ் வந்து 2 கேட்டகரியா பிரிப்போம். ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்சூரன்ஸ், பியூர் டேர்ம் இன்சூரன்ஸ். பியூர் டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் வந்து ரிஸ்க் மட்டும் கவரேஜ் பண்ணும், எந்த ஒரு ரிட்டர்ன்ஸும் கொடுக்காது. இன்கேஸ் வந்து அந்த பாலிசி முடியற வரைக்கும் எந்த ரிஸ்க் ஆகல அந்த இன்சூர்ட் பர்சனுக்கு அப்படின்னா. அதே வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பாலிசில நீங்க வந்து எடுக்கும் போதே உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபைட் ரிட்டர்ன்ஸை வந்து ஃபிக்ஸா வந்து கொடுத்துருவாங்க, அஷ்யூர்டா மென்ஷன் பண்ணிடுவாங்க. இந்த வருஷத்துல உங்களுக்கு வந்து இத்தனை அமௌண்ட் வரும், இத்தனை வருஷத்துல இத்தனை அமௌண்ட் வரும்னு சொல்லி ஸ்பெசிஃபிக்கா பாலிசி டாக்குமெண்ட்ல உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே ரிட்டர்ன் பண்ணி என்டோஸ் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. இப்ப டேர்ம் பிளானுக்கும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளானுக்கும் நம்மளுக்கு வந்து டிஃபரன்ஸ் கேட்கறது வந்து எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, டேர்ம் பிளான் மினிமல் பிரீமியத்துல ஹையர் சம் அஷ்யூர்ட கொடுக்கும். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளான் அதே அமௌண்ட்ல உங்களுக்கு கொடுக்கறது இன்டூ 10 times மட்டும் தான் சம் அஷ்யூர்ட கொடுக்கும். இப்போ எக்ஸாம்பிள் 10,000 நீங்க வந்து டேர்ம் பிளான்ல பே பண்றீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு உங்க ஏஜ் அரௌண்ட் 25 அந்த ஏஜுக்கு வந்து அரௌண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 crore வரைக்கும் சம் அஷ்யூர்ட் எடுத்துக்க முடியும் மேக்சிமமா. அதே வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளானா நம்ம போறோம் அப்படின்னா 10,000 நம்ம ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளான் ப்ரொபோஸ் பண்றோம்னா இன்டூ 10 times வரைக்கும் தான் மேக்சிமம் பர்மிட்டபிள் லிமிட் சம் அஷ்யூர்டுக்கு. அப்ப உங்களுடைய சம் அஷ்யூர்ட் லிமிட் வந்து 1 lakh தான். இன்சூரன்ஸ்ல நம்ம மெயினா பார்க்க வேண்டிய ஒரே ஒரு விஷயம் சம் அஷ்யூர்ட். இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டா இதை வந்து கன்சிடரே பண்ணவே கூடாது.
ஏன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டா கன்சிடர் பண்றது நிறைய வந்து பேங்கிங்லயும் சரி, ஃபினான்சியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்லயும் சரி நிறைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இருக்கு, அதுல போயிடும். ஓகே. ஸோ அப்போ இதை வந்து நம்ம ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டா கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது, ஒரு பேக்கப் மாதிரி கன்சிடர் பண்ணலாங்களா? கண்டிப்பா குரு. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டா கன்சிடர் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லல. நம்ம போடுற ஈச் அண்ட் எவ்ரி பென்னிக்கும் வந்து ஒரு ரிட்டர்னோட வரணும்னு நினைச்சு நம்ம பண்ணக்கூடாது. இது நம்ம வந்து ஒரு நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு ஸ்டெப்னி மாதிரி ஒரு பேக்கப் பிளான் ஆஃப் ஆக்ஷனுக்காக வச்சிருக்கோம். இன்கேஸ் அந்த இப்ப பிளான் ஏ நம்மளுக்கு ஃபெயிலியர் ஆயிருச்சு அப்படின்னா பிளான் பி இன்சூரன்ஸ் நம்மளுக்கு ஃபினான்சியலா சப்போர்ட் கொடுக்கும், அதுக்காக வச்சிருக்கிறது. சூப்பர், ஆசம்னா. சோ உங்க அடுத்த क्वेश्चनக்கு போலாங்களா? எஸ் குரு, கண்டிப்பா. யா, ஓகே, சூப்பர். சோ செஷன் சூப்பரா தான் போயிட்டு இருக்கு நினைக்கிறேன். சோ அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹீலர் சரவணா. சோ the question asked by him, child scheme, education scheme, pension scheme. So what are these and how well are they required? So child pension and education scheme எப்படி எல்லாம் இருக்கு and அதெல்லாம் எப்படி நமக்கு தேவைப்படுதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. சைல்டு எஜுகேஷன் ஸ்கீம்ல சைல்டு பெனிஃபிட் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு பாலிசி வந்து நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பாலிசியில தான் இதெல்லாம் வந்து நம்ம திங்க் பண்ண முடியும். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பாலிசியில 3-4 டிஃபரெண்ட் கேட்டகரிஸ் இருக்கு. ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா லைஃப் ஸ்டேஜ் பெனிஃபிட்ஸை பேஸ் பண்ணி நம்ம பாலிசியை வந்து டிசைன் பண்ணிக்கணும். இன்சூரன்ஸ்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்ஷன் இந்தியன்ஸ் நிறைய ப்ரிஃபர் பண்றதுக்கு ஒரே ஒரு ரீசன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, மீதி எந்த ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போர்ட்டலை விட இன்சூரன்ஸ்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து அஷ்யூர்டா இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து ஒரு 1 lakh நீங்க வந்து பிரீமியம் பண்றீங்கன்னா 10 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் உங்களுக்கு என்ன அமௌண்ட் கையில கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அஷ்யூர்டு ரிட்டர்ன்ஸோட பிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. அதனாலதான் இன்சூரன்ஸ்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை நிறைய பேர் நம்ம வந்து ப்ரிஃபர் பண்றோம். இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க சொல்றது வந்து லைஃப் ஸ்டேஜ் பெனிஃபிட். இப்ப ஒரு நியூ பார்ன் பேபிக்கு அவங்களுடைய ஃபாதரோ மதரோ கிராண்ட் ஃபாதரோ கிராண்ட் மதரோ வந்து ஒரு பாலிசி வந்து ஒரு கிஃப்டா கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா, ஒரு பாலிசி வந்து இப்ப கிஃப்டா கொடுக்குறது நிறைய பேர் வந்துட்டாங்க. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து டிஃபரெண்ட் ஆப்ஷன்ஸோட ப்ரொவைட் பண்றாங்க. லைஃப் ஸ்டேஜ் பெனிஃபிட்ஸ்ங்கிறது என்னன்னா, ஒரு பொண்ணுக்கு ஒரு பையனுக்கு ஒரு 8th இயர்ல என்ன தேவை இருக்கும் அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு அமௌண்ட்டை வந்து உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. 10th இயர் ஒரு என்ன பேஸ் பண்ணி ஒரு அமௌண்ட் உங்களுக்கு தேவை இருக்குமோ அதை டிஃபைன் பண்ணி கொடுப்பாங்க. அப்புறம் வந்து அவர் வந்து ஒரு காலேஜ் சேர்ற டயத்துல அவருக்கு வந்து ஒரு ஹையர் ஸ்டடீஸ்க்கு தேவையான அமௌண்ட்டை நம்ம இப்பவே வந்து ஒரு கார்பஸா கிரியேட் பண்ணி ஒரு 10 lakhs or 15 lakhs வந்து நம்மளுக்கு வேணும் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா, நம்ம அதை ரிவர்ஸ் மெக்கானிசத்துல ஒர்க் பண்ணி அப்ப அந்த 18வது வயசுலயும் 22வது வயசுலயும் அவருக்கு 10 லட்ச ரூபாய் கிடைக்கிற மாதிரி இப்பயே வந்து அவங்க பிளான் டிசைன் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா லைஃப் ஸ்டேஜ் பெனிஃபிட்ஸ் பிளான்ஸ்னு சொல்லுவோம். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சைல்டு எஜுகேஷனுக்காக எடுப்பாங்க, சைல்டுடைய அதாவது பொண்ணா இருந்தாங்கன்னா மேரேஜுக்காக எடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய பிசினஸ் ஏதோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அவங்களோட 24th இயர்ல வரும்போது பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்க்காக நிறைய பேர் பிளான் பண்ணுவாங்க. இது வந்து 24 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே நிறைய பேர் வந்து இப்ப பிளான் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது ரொம்ப கம்மியா இருந்துச்சு, இப்ப ரொம்ப கேட்கறாங்க. அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா பென்ஷன் பிளான்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா பை டிஃபால்ட்டா வந்து கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸுக்கு பை டிஃபால்ட்டாவே பென்ஷன் இருக்கு. பிரைவேட் செக்டர்ல ஒரு சில கேட்டகரிஸ்ல பென்ஷன் பிளான்ஸ் வந்து பை டிஃபால்ட்டா வந்துடும். பிசினஸ் ஓனர்ஸ், ஆண்டர்பிரினர்ஸ், அன்ஆர்கனைஸ் செக்டர்ஸ் இவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பென்ஷன்ங்கிற ஒரு ஆப்ஷனே நம்மளுக்கு கிடையாது. நம்மளுக்கு வந்து வாழ்க்கை வந்து ரிட்டையர்மெண்ட்ங்கிறதே நம்மளா பார்த்து எடுத்துக்கிறது தான். அது வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து எந்த ஒரு இதுவுமே கிடையாது. நம்ம வண்டி ஓடுற வரைக்கும் நம்ம வந்து சம்பாரிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும், அதுதான் நம்மளுடைய ஆப்ஷன். இப்ப இவங்களுக்காக வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ரீசெண்டா ஒரு 10 இயர்ஸாவே 2004ல இருந்தே வந்து இதோட ரெக்குவயர்மெண்ட் தேவைகள் நிறைய ஆயிடுச்சு, நிறைய பேர் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அப்படிங்கிறப்ப கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு சில பிளான்ஸ் வந்து லான்ச் பண்ணாங்க. ஃபர்ஸ்ட் 2004ல மன்மோகன் சிங் பீரியட்ல நேஷனல் பென்ஷன் ஸ்கீம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை லான்ச் பண்ணாங்க. அது வந்து ஒரு பெரிய சக்சஸை கொடுக்கல. அடுத்தடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்சூரன்ஸை பேஸ் பண்ணி பென்ஷன் ஸ்கீம்ஸை லான்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ஏன்னா இந்தியால இன்சூரன்ஸை பேஸ் பண்ணி எந்த ஒரு ஸ்கீமை லான்ச் பண்ணீங்கனாலுமே அது சீக்கிரமா வந்து மக்கள்கிட்ட ரீச் ஆகும், சக்சஸா இருக்கும். காரணம் என்னன்னா, நான் சொன்ன ஒரே ஒரு விஷயம் தான், இன்சூரன்ஸை பேஸ் பண்ணி கொடுக்குற எல்லா ஸ்கீம்ஸுமே ஒரு 80% அஷ்யூர்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் இருக்கும். அது வந்து மக்கள் வந்து விரும்ப ஆரம்பிச்சாங்க. அதனால வந்து இன்சூரன்ஸ் பேஸ் பண்ணி பென்ஷன் ஸ்கீம்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கு. இருக்கிற 24 லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிலுமே கம்பல்சரியா பென்ஷன் ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு. இந்த பென்ஷன் ஸ்கீம்ஸ் வந்து
ஒவ்வொரு கிளைண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி வேரியேஷன் ஆகும். அவங்க வந்து எந்த அளவுக்கு கார்பரேட்ஸ் கிரியேட் பண்ணவும் நினைக்கிறாங்களோ அதை ரிவர்ஸ் மெக்கானிசத்துல ஒர்க் பண்ணி அவங்க ப்ரீமியம் பேயிங் டேர்மை டிசைட் பண்ணி கொடுத்துருவோம். அதை வந்து அவங்க இயர் ஆன் இயர் கட்டிட்டே இருந்தாங்கன்னா அவங்க எதிர்பார்த்த மாதிரி அவங்களுடைய ரிட்டையர்மெண்ட் ஏஜை அவங்களே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த ரிட்டையர்மெண்ட் ஏஜுக்கு அப்புறம் அவங்க நினைக்கிற மாதிரி ஒரு கார்பஸ் அமௌண்ட் வந்துடும். இன்கேஸ் கார்பஸை வந்து அவங்க ரீஇன்வெஸ்டா பண்ணி அதுல இருந்து ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டா வாங்கிட்டு அவங்க வந்து அவங்களோட லைஃப் பீஸ்ஃபுல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம். இது வந்து லைஃப் ஸ்டேஜ் பெனிஃபிட் பிளான் பிளஸ் ரிட்டையர்மெண்ட் பிளான் குரு. குரு ஒன் மோர் இது என்னுடைய செஷன் வந்து கொஞ்சம் டீட்டெயிலா தான் சொல்லணும். ரீசன் என்னன்னா அது வந்து ஒரு சில இதை வந்து சடனா பிரேக் பண்ண முடியாது. அதனாலதான் இது வந்து ரொம்ப ஷார்ட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்க ஒரு கொஸ்டின் கேக்குறீங்கன்னா அதை வந்து 1 ஹவருக்கு பேசுற அளவுக்கு கண்டென்ட் இருக்கும். தப்பா எடுத்துக்க வேண்டாம். இதுக்கு ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை. ஏன்னா நீங்க சொல்றத பார்த்தா இப்போ ஏஜ் வைஸே நீங்க சொன்னீங்க. இப்ப அப்படி பாத்தீங்கன்னா ஏஜ் வைஸே நிறைய கேட்டகரிஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். am I right? கண்டிப்பா குரு. இன்சூரன்ஸோட மெயின் கீ ஃபேக்டரே வந்து ஏஜ் தான். ஏஜை பேஸ் பண்ணி மட்டுமே தான் வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து நம்மளால வந்து அக்யூமுலேட் பண்ண முடியும் அவருக்கு. அண்ட் இன்னொன்னு நீங்க லாஸ்ட் क्वेश्चन சொன்ன பதில் மாதிரியே ஸோ பாலிசி பேஸ்ட் ஆன் லோன்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் பாலிசி எல்ஐசில வந்து இப்போ ப்ரொமோட் பண்ணிருக்காங்கன்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதுவும் நீங்க எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க குரு? நான் வந்து பர்சனலா வந்து பாலிசி பேஸ் பண்ண லோன்ஸை வந்து சஜஸ்ட் பண்ண மாட்டேன். என்ன ரீசன் அப்படின்னா நம்ம வந்து இன்சூரன்ஸ் எடுத்திருக்கிற கான்செப்ட் என்னன்னு பார்க்கணும். நம்மளுடைய பேக்கப் பிளானுக்கு தான் வந்து நம்ம இன்சூரன்ஸ் எடுத்திருக்கோம். இன்கேஸ் ஆஃப் எமர்ஜென்சி அதுல வந்து நம்ம லோனுக்கு போகலாம். அதுவும் வந்து எல்லா கம்பெனியும் நீங்க பே பண்ண அமௌண்ட்டுக்கு அளவுக்கு லோன் கொடுத்துட மாட்டாங்க. அதுல வந்து ஒரு இது இருக்கு, ஃபேக்டர் இருக்கு. அதாவது என்னன்னா சரண்டர் வேல்யூ அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்டரை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு லோன் கொடுப்பாங்க. அந்த லோனுக்கு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் வந்து ஒவ்வொரு பேங்க்ஸ்க்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும். இது வந்து நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு எமர்ஜென்சி மோடுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாமோ தவிர நான் வந்து கண்டிப்பா இதை ரெக்கமெண்டே பண்ண மாட்டேன். இது வந்து ஒரு அடிஷனல் ஆட் ஆன் ஃபியூச்சர் மட்டும்தான். நாங்க வந்து பாலிசிக்கு லோன் தரோம்னு சொல்லி உங்களை வந்து ஒரு சின்ன வந்து ஒரு இது கொடுக்கறதா கஸ்டமருக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பெனிஃபிட்டா கொடுக்கறதுக்காக பண்ற விஷயம் மட்டுமே தவிர வேற எதுவுமே கிடையாது. ஓகே சூப்பர்ண்ணா. அப்புறம் அடுத்த क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க. நம்ம ஆர்வி மெடிக்கல்ஸ் ஆனந்தனா கேட்டிருக்காரு. ஷாப் இன்சூரன்ஸ் வந்து இருக்கு கேள்விப்பட்டிருக்கோம். தெஃப்ட்டுக்கு மட்டும்தான் இருக்கா இல்ல நம்ம வந்து கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் இப்போ சென்னை மாதிரி ஏரியாஸ்ல ஃப்ளட்ஸ் எல்லாம் வந்து நிறைய ஷாப்ஸ் வந்து இது இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி வேற ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட் பேராமீட்டர்ஸ் அந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் கூட இன்சூரன்ஸ் வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணி கிளைம் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டிருக்காங்க. ஷாப் இன்சூரன்ஸ் தான் கேட்டது. எஸ் 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 குரு. அதாவது வந்து ஷாப் கீப்பர்ஸ் பாலிசிங்கிறது ஒரு காமன் சப்ஜெக்ட். இப்ப எப்படி ஜுவல்லரி பிளாக் வந்து ஒரு ஸ்பெசிபிக் ஜுவல்லரி இண்டஸ்ட்ரிக்கா எடுத்தோமோ ஷாப் கீப்பர்ங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஷோரூம் ரன் பண்ணட்டும், பிசினஸ் என்டிட்டி வச்சிருக்கட்டும், அவங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் இருக்கும். அந்த எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி கொடுக்கறது தான் ஷாப் கீப்பர்ஸ் பாலிசி. இந்த ஷாப் கீப்பர்ஸ் பாலிசியில மெயின் ஃபியூச்சர்ஸா என்னென்ன வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பர்க்லரி, அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நேச்சுரல் கலாமிட்டிஸ் மூலியமா ஏற்படக்கூடிய லாசஸ், அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இன் கேஸ் ஆஃப் அன்எக்ஸ்பெக்டட் இந்த டெரரிஸ்ட் அட்டாக்கு, அதுக்கப்புறம் ஒரு கலவரம் நடக்குது, அது மூலியமா ஏதாவது வந்து டேமேஜஸ் ஷாப்ஸ்க்கு வருது, கண்டென்ட்டுக்கு வருது, பிளஸ் ஸ்டாக்ஸ்க்கு வருது அப்படின்னா அது எல்லாத்தையுமே நம்ம கவர் பண்ணிக்கலாம். இன்சூரன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 2-3 ஆஸ்பெக்ட் வந்து வச்சுக்கணும். ஒன்று வந்து டிரான்ஸ்பரன்சி. கம்பெனி வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீ ஹோல்டு கொடுத்துரும். நீங்க எவ்வளவு வேணா டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணுங்க. நீங்க 1 crore உங்களுடைய ஸ்டாக்கை டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணுங்க, 2 crore எடுத்துக்கோங்க, 3 crore எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துரும். ஆனா எந்த ஒரு நெசசரி டாக்குமெண்ட்ஸையுமே பிலிமினரியில கேட்க மாட்டாங்க. எப்ப இது வந்து query வரும்னா இன் கேஸ் ஆஃப் கிளைம் அப்படிங்கிற வர்ற பட்சத்துல மட்டும்தான் இந்த query எல்லாம் ரைஸ் ஆகும். அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்மளுடைய நெட்வொர்த்தை பேஸ் பண்ணி நம்ம கிட்ட என்ன ஸ்டாக் வேல்யூ இருக்கோ அதுல இருந்து ஒரு பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒரு 10% வரைக்கும் அவங்க அப்ளிகபிள் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு மேல தர மாட்டாங்க. அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம எப்பயுமே வந்து ஷாப்கீப்பர்ஸ் பாலிசி எடுத்துக்கணும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாக்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு இப்ப ஆர்வி மெடிக்கல்ஸ் வந்து அவர் மெடிக்கல்ஸா வந்து ப்ரொஃபஷனல் இருந்தாலுமே அதை வந்து ஒரு கேஷ் வேல்யூல தான் மெஷர் பண்ணுவாங்க. எல்லா ஷாப்கீப்பர் பாலிசியுமே கேஷ் வேல்யூல மட்டுமே தான் வந்து மெஷர்மெண்ட் எடுப்பாங்க. அவர் மெடிக்கல் பண்றாரு, வேற ஏதாவது வந்து பிசினஸ் பண்றாரு அப்படிங்கிறப்ப பிசினஸ் ஓரியன்டேஷன் எடுக்க மாட்டாங்க. பேஸ்ட் ஆன் வேல்யூ மட்டுமே இதை வந்து டோட்டலா வந்து நம்மளால வந்து டிஸ்க்ளோஸ் பண்ண முடியும். இப்ப அவர் என்ன வேல்யூ டிஸ்க்ளோஸ் பண்றாரோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஷாப்கீப்பர் பாலிசி கம்பெனி கொடுத்துருவாங்க. இதுல வந்து
அதுல வந்து நிறைய ஆட்-ஆன்ஸ் ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்கும். அதுல வந்து அவர் கண்டென்ட் மட்டும் எடுத்துக்கலாம், ஸ்டாக் மட்டும் எடுத்துக்கலாம், நியான் சைன்ஸு, போர்ட்ஸு, கிளாஸஸ், எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்சஸ், எலக்ட்ரானிக்ஸு, ரொம்ப வந்து எக்ஸ்பென்சிவ் ப்ராடக்ட்ஸ் அவருக்கு பிசினஸ்க்கு ஏதாவது வச்சிருக்காரு அப்படின்னா அது எல்லாமே வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா மென்ஷன் பண்ணாதான் அது எல்லாத்தையுமே எடுத்துக்கலாம். இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன் ரூஃப்ல வந்து அவருடைய பிசினஸ் வந்து ஸ்மூத்தனிங்கா ரன் பண்றதுக்கு உதவும். உங்களுக்கே தெரியும், இந்த மாதிரி ஒரு அன்எக்ஸ்பெக்டட் ஹேப்பனிங்ல நம்மளுக்கு பேக் அண்டா உதவுற ஒரே ஒரு விஷயம் ஃபினான்ஸ் மட்டும்தான். நம்மளுடைய மிஷினரி நம்ம சரி பண்ணணும் அப்படின்னு, நம்மளுடைய பிசினஸை வந்து லாங் ரன்னிங்ல நம்ம சரி பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தேவையான விஷயம் ஃபண்டிங். அந்த ஃபண்டிங்கை வந்து கம்பெனி கொடுத்துரும். அதை வச்சு நம்மளுடைய லாஸ் ஆன பிசினஸ் பழைய ஸ்டேஜுக்கு ரன் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். Awesome. So the next question இது திருப்பி வந்து பாத்தீங்கன்னா அட்வொகேட் ராமகிருஷ்ணா கேட்டிருக்காரு. சாரி இவரோட செஃப்ஸ் கிச்சன் ராஜேஷ் கேட்டிருக்காரு. குரூப் இன்சூரன்ஸ் ஃபார் டெம்பரரி ஒர்க்கர்ஸ், குரூப் இன்சூரன்ஸ் ஜெனரல் எதுக்கு ஓகே, ஃபார் டெம்பரரி ஒர்க்கர்ஸ் இப்போ எனக்கே அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும். ஏன்னா we don't have a permanent set of workers, எவ்ரி டைம் மாறிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அவருக்கும் அந்த மாதிரி இது. ஸோ அந்த மாதிரி டெம்பரரி ஒர்க்கர்ஸ்க்கு இன்சூரன்ஸ், ஸோ அதுக்கு ஏதாவது ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கா? இது சிம்பிளா முடிச்சிடலாம் குரு. சிம்பிள் லைன் தான். டெம்பரரி ஒர்க்கர்ஸ்க்கு நம்ம வந்து கம்பல்சரி இன்சூரன்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஆனா வந்து அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இமீடியட்டா வந்து அந்த ஆன் ஸ்பாட்ல எடுக்க முடியாது. அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய பிசினஸ் கன்சர்னுக்கு குரூப் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி அப்படிங்கிறது இருக்கு. அது ஹெல்த் ஆர் பர்சனல் ஆக்சிடென்டல் அப்படிங்கிறத நம்ம டிசைட் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்டே எடுத்து வச்சுக்கணும். எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் டெம்பரரி ஒர்க்கர்ஸை வந்து நம்ம வந்து ப்ரொக்யூர் பண்ணுவோம் ஒன் டைம்ல அப்படின்னு சொல்லி மேக்ஸிமம் லிமிட்டை வந்து நம்ம செலெக்ஷன் பண்ணி வச்சுக்கணும். இன்கேஸ் நீங்க வந்து இன்னைக்கு மார்னிங் வந்து உங்களுக்கு ஒரு 10 மெம்பர்ஸ் டெம்பரரி எம்ப்ளாயிஸ் வர்றாங்க அப்படின்னா இத்தனை நாள் வரைக்கும் நீங்க இன்சூரன்ஸ் எடுக்கலைன்னா அவங்க கிட்ட பெரிய டாக்குமெண்ட்ஸ் எதுவும் நீங்க வாங்க மாட்டீங்க. இன்சூரன்ஸ் எடுத்த உடனே அவங்க கிட்ட ஒரு கேஒய்சி டாக்குமெண்ட்டும் அவங்களுடைய ரெக்கார்டிக்கலா வந்து அதை வந்து நீங்க மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும். அதை பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து இந்த ஸ்கீம்ல டெம்பரரி எம்ப்ளாயிஸையுமே என்ரோல் பண்ணிக்கலாம். அதுல வந்து ஆட்-ஆன்ஸ் நிறைய இருக்கு. அவங்களுக்கு வந்து இன்கேஸ் ஏதாவது வந்து டெம்பரரியா வர்றவங்களுக்கு ஒரு சின்ன அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஆக்சிடென்டல் ஆகுது அப்படின்னா அது ஒரு ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் கவரேஜ் எடுத்துக்கலாம். இல்லையா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு லைஃப் கவரா கொடுக்கணும்னு நினைச்சுன்னா அதை எடுத்துக்கலாம். அவங்க ஃபேமிலியை கவர் பண்ணிக்கலாம், டிரான்ஸ்போர்டேஷன் கவர் பண்ணிக்கலாம். நீங்க வந்து ஆட்-ஆன் ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்ன வேணாலும் அடிஷனலா எடுத்துக்கலாம். இது வந்து என்னன்னா நீங்க டெம்பரரி எம்ப்ளாயியுமே இந்த ஸ்கீம்குள்ள நீங்க கொண்டு வந்துக்கலாம். இந்த ஸ்கீம் தான் இப்போ அடுத்து வந்துலாம்ங்கறீங்க. கொண்டு வந்துக்கலாம். கேஒய்சி நீங்க மென்ஷன் பண்ணது இப்போ டெம்பரரி ஒர்க்கர்ஸ் மோஸ்ட்லி பாத்தீங்கன்னா அவங்க பேனல் வச்சிருக்காங்க. சோ ஆதார் மட்டும் வச்சிருக்காங்க. சோ அது சஃபிஷியன்ட்டா இருக்குமா? அதாவது வந்து என்னன்னா ஒரு சில கேसेस வந்து நம்ம வந்து இது கொடுப்பாங்க. எல்லாமே கம்பல்சரியா இதே தான் வேணும், இந்த ப்ரொசீஜர் வேணும் அப்படிங்கிறதுல நீங்க வந்து அந்த எம்ப்ளாயி உங்ககிட்ட தான் ஒர்க் பண்றாரு அப்படிங்கிறது நீங்க வந்து ஓவரலா கொடுத்தீங்கன்னா கம்பெனி அதை ஏத்துக்காது. அதுக்கு ஒரு சாலிட் எவிடன்ஸ் வேணும், அவ்வளவுதான், வேற எதுவும் கிடையாது. ஓகே. இப்ப வெளியில எங்க வேணாலும் ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்துக்கலாம். அத இன்சூரன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய மிஸ்யூஸ் பண்றதுக்கான சான்சஸ் நிறைய இருக்கு. அதனால கம்பெனி வந்து இந்த மாதிரி ரிஸ்க் ஆகிற சமயத்துல மட்டும் இந்த மாதிரி பேக்கப் டேட்டா மட்டும் கேட்பாங்க. எந்த ஒரு இன்சூரன்ஸ் பாலிசியுமே சேல் பண்றது ரொம்ப ஈஸி. கிளைம் போறப்ப அது ப்ராம்ப்டா போகணுங்கிறது எங்களுடைய இது. அதனாலதான் நாங்க வந்து ஃபர்ஸ்டே வந்து இன்சிஸ்ட் பண்ணிடுவோம், இதெல்லாம் நீங்க பேக்கப்ல வச்சுக்கணும் நீங்க இன்கேஸ் பண்ற மாதிரி இருந்தால் அப்படின்னு சொல்லி நாங்க பிலிமினரியா சொல்லிடுவோம். சூப்பர்ண்ணா. ஸோ அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இதுல வந்து நம்ம சாட் பாக்ஸ் வந்து லைனா கொஸ்டின்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கு. ஸோ அதுல இருந்து ஃபியூ கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் நான் கேட்கறேன்னா சொல்லுங்க. ஸோ இது பாத்தீங்கன்னா நம்ம சுஹாசினிகா கேட்டிருக்காங்க, லைஃப் இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் ஃபார் 65 years person other than life and medical. Sorry, list of insurance schemes for 65 years person other than life and medical ஏதாவது இருக்குங்களாண்ணா? குரு, இன்சூரன்ஸ் வந்து சப்ஜெக்ட் மேட்டரே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட் பிலிமினரி அவங்க கன்சிடர் பண்றது ஏஜ் தான் அப்படின்னு சொன்னேன். 65 years அப்படிங்கிறப்ப அவங்க அரௌண்ட் வந்து ஆவரேஜ் லைஃப் ஸ்பேன் ஆஃப் அன் இந்தியனுக்கு நியர்பை மீட் ஆகுறாங்க. அப்ப எந்த ஒரு கம்பெனியுமே அவங்களுக்கு லைஃப் ஆஸ்பெக்ட் கொடுக்காது. ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் மட்டும் அவங்க போகலாம். அதுவும் வந்து ஒரு சில பிரைவேட் கம்பெனிஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்றாங்க வித் ஹையர் ப்ரீமியம். ஒண்ணு. ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க எந்த மாதிரி பாலிசிஸ் போகலாம் அப்படின்னா கிஃப்ட் பிளான்ல அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம். சைல்டுக்கு வந்து அவங்க கிஃப்டா கொடுக்குற பிளான்ஸை வந்து அவங்க வந்து இவங்க பேர்ல டாக்ஸ் பெனிஃபிட்டுக்காக எடுத்து
இன்னொரு அவங்களுடைய கிராண்ட் சைல்ட்ரன்ஸ்க்கு வந்து அவங்க வந்து கிஃப்டா கொடுக்கலாம். இது வந்து நான் பர்சனலா சஜஸ்ட் பண்ணுவேன். அதர் தன் தட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய இன்சூரன்ஸ் பெனிஃபிட்ஸ்க்கு அவங்களுக்கு போக முடியாது. ஏன்னா இது வந்து நம்ம பர்பஸா ஒருத்தரை வந்து கொண்டு போற மாதிரி ஆயிரும். ஒரு இன்சூரன்ஸ் சம்மர்ஷூடுக்காக கொண்டு போற மாதிரி கம்பெனி வந்து கன்சிடர் பண்ணிடுவாங்க. அதனால இந்த மாதிரி ஸ்கீம் போறப்ப கம்பல்சரி அதை ரிஜெக்டும் பண்ணிடுவாங்க அந்த பாலிசியை. ஸோ அதுக்கு சைல்டு இன்சூரன்ஸ் போனா டபுள் ஆர் ட்ரிபிள் பெனிஃபிட்டே கிடைக்குங்கிறீங்க. கண்டிப்பா குரு. அதாவது என்னன்னா கிஃப்ட் பாலிசி, சைல்டு இன்சூரன்ஸ்ல கிஃப்ட் பாலிசி. இந்த 65 இயர்ஸ் பர்சன் வந்து என்னன்னா அவங்களுடைய கிராண்ட் சைல்டு ஆர் டாட்டருக்கு கிஃப்டா வந்து ஒரு சில பாலிசிஸை ப்ரொவைட் பண்ணலாம். அதை வந்து அவங்க ரிபேட், டாக்ஸ் ரிபேட்டா எடுத்துக்கலாம். அதுதான் அவங்க பண்ண முடியும். ஸோ அதான் நான் கேட்கறேன். ஸோ இப்போ கிஃப்டா போனா ஸோ அது சைல்டுக்கு ஒரு கிஃப்ட் தான், அவங்களுக்கும் டாக்ஸ் பெனிஃபிட், அவங்களுக்கும் ஒரு கிஃப்ட். ஸோ இட்ஸ் லைக் டியூவல் பெனிஃபிட். ரைட்? கரெக்ட் குரு. ஓகே. அண்ட் நிறைய பேர் வந்து கேட்டாங்க மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் அண்ட் இது இன்சூரன்ஸ். ஸோ அது நிறைய வந்து காம்படிஷன் போயிட்டு இருக்கு மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் அண்ட் இன்சூரன்ஸ்க்கு. ஸோ வை இஸ் தட்னு கேட்டிருக்காங்க. புரியல குரு. மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் அண்ட் இன்சூரன்ஸ் நிறைய பேர் வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் இன்சூரன்ஸ் கம்பேர் பண்ணி கேட்டுட்டே இருக்காங்க. ஸோ அதுல ஏதாவது பெரிய இது இருக்குங்களா? இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேசிஸ்ல மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்க்கு பெரிய டிஃபரன்ஸ் இல்ல மேஜர் பிளேபேக் ரோல்ஸ் ஏதாவது இருக்குங்களா? குரு வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்சூரன்ஸ் வந்து நான் அன்னைக்கே சொன்ன மாதிரி குரு, ஜஸ்ட் மினிட் குரு, ஒரு நிமிஷம். எஸ். சாரி குரு, ஒரு சின்ன இன்டராக்ஷன், அதனால ஸ்டாப் பண்ணேன் போன் வந்து. நோ ப்ராப்ளம். குரு வந்து நீங்க கேட்டது வந்து இன்சூரன்ஸும் மியூச்சுவல் ஃபண்டும் எப்படி லிங்க் ஆகுதுன்னு கேக்குறீங்களா, இல்ல என்ன டிஃபரன்சியேஷன் கேக்குறீங்களா? இல்ல, நிறைய பேர் இன்சூரன்ஸ் அண்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்டே கம்பேர் பண்ணிருக்காங்க. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரேஷியோஸும் அது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணிருக்காங்க. அது ஏன்ட்டு வந்து தெரிஞ்சுக்கலாமா? கண்டிப்பா குரு. இப்ப இன்சூரன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா பியூரா வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா டியூலிப் பாலிசியா இருந்தா மட்டும்தான் ஷேர் மார்க்கெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. இல்லைன்னா அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ற ஸ்ட்ராட்டஜியே பாண்ட் மார்க்கெட் மட்டும்தான். அப்ப பாண்ட் மார்க்கெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்றப்ப அவங்களுக்கு வந்து அக்யூர்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து கிடைக்கும். ஆனா மியூச்சுவல் ஃபண்ட் பேஸ் பண்ணி நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ற ஆப்ஷன் எல்லாமே ஷேர் மார்க்கெட்ல தான் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்றோம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா டெப்ட் ஃபண்ட்ஸ், அப்புறம் வந்து டிபெஞ்சர்ஸ், அந்த மாதிரி விஷயத்துல தான் வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க. மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ற அமௌண்ட்ல அஷ்யூர்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுக்க முடியாது. அவங்க வந்து 6% சொல்லுவாங்க, அது 10% ரீச் ஆகும், -2% வரும். இப்ப இன்சூரன்ஸ்ல வந்து அப்படி கிடையாது. எக்ஸாக்ட் அமௌண்ட் உங்களுக்கு என்ன ரிட்டர்ன்ஸ் வருங்கிறத எக்ஸாக்டா சொல்லிடுவாங்க. அதுதான் வந்து இன்சூரன்ஸுக்கும் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்க்கும் இருக்கிற டிஃபரன்ஸ். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்ஷனா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்சூரன்ஸா நீங்க போறப்ப. ஓகே, கிரேட். ஸோ நான் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாச்சு, நீங்க சூப்பரா பதில் சொல்லிட்டீங்க. ஸோ இது இன்னும் கன்யூ பண்ணது எனக்கு ஆசை. பட் நமக்கு டைம் ஷார்டேஜ் இருக்குனால இன்னொரு 2-3 questions. ஸோ இது வந்து குளோபல் லெவல்ல போறதுனால I want to continue in English. So it will give you a better widespread and more of a bigger more circle to connect to you and in your business wise also. So another English converse பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். So is it okay now? Okay guru, you can go carry on. So okay, so summing up what you said, you're spoken about key plan insurance and you've spoken about general insurance, term insurance and jewelry block policies, everything. So how do you, among all these, what do you feel is your key insurance plans? Definitely guru, I will choose with jewelry block policy. As I rightly said, I was formerly from a jewelry industry. Each of them will consider his own industry to grow. There are a lot of risk in manufacturing sector, retailer and wholesaler sector. To protect my own colleagues from that risk, I choose definitely jewelry block as my key selling insurance and preferable insurance plan. Okay, so how about the persons who are related to you other than the jewelry field? How do you want to save them? Not only jewelry block guru I prefer, I also take the lot of textile manufacturer in Tirupur is a client to me. We have done more than 5 to 6 big companies with workman compensation policy, group insurance policy,
fire insurance and burglary insurance for their concern factories, etc. Each and every industry is a necessity of an art. We also provide complete insurance solutions to them. As you said, jewelry is my preferable sector, so I take them as my first preference. And I need each and every business owner to be safe and secure. So that is the main reason I have entered in this field for past 7 years. For past 7 years, I'm not doing business. I'm just learning to sharpen my knowledge in this field. Just 3 years before, I have entered to sell the products. When I reach full confidence I can do, then only I entered in the field. So each and every business owner who is not only in jewelry, in various sectors, is an important to me. Okay, super. So I'll give a comprehensive report of all the things Mr. Karthik has said. And so he's well versed in jewelry block policies, and he's also he guides your CEOs and private limited companies. Everyone over there, look out for him. So he gives you key man insurance policies, so which protects your company for your term and for your future term. So please do recommend him. I suggest everyone to have interaction with Mr. Karthik, and he's multi-linguistic and he's fluent with English, Tamil, Hindi, and Telugu. So anyone who wants to contact him, please contact him. So next, we'll hand over the vote of thanks to our healer Saravanan. Thank you. குரு ஒன் மோர் மினிட், ஒரு 2 minutes மட்டும் வந்து ஒரு sure, சின்ன வந்து ஒரு என்னுடைய ஒரு சஜஷன், என்னுடைய வில்லிங்கா நான் அது பேசணும்னு நினைக்கிறேன். அப்படியே இருக்கு. Sure. குரு வந்து எனக்கு வந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து நான் வந்து ஒரு அட்வைசரா இல்லாம ஒரு கிளைண்டா இருந்திருந்தேன்னா நிறைய கொஸ்டின் எனக்குள்ள தோணி இருக்கும். அதுல மேஜர் கொஸ்டின் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்லைன் இன்சூரன்ஸ் சேல்ஸ். ஆன்லைன் இன்சூரன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு கீ பிளேயர். நிறைய 2-wheeler 4-wheelers வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்லைன்ல வந்து நிறைய பர்ச்சேஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதை நான் வந்து கம்பல்சரியா வந்து ஓப்பன் ஹேண்டா வந்து அப்போஸ் பண்ண மாட்டேன். நான் வந்து கம்பல்சரியா அதை வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுவேன், கண்டிப்பா போகணும் அப்படின்ட்டு. ஏன்னா ஒரு கிளைண்ட் எண்ட் யூசர் வந்து டைரக்டா இந்த ஃபீல்டுக்குள்ள வரும்போது தான் அந்த இன்சூரன்ஸ் உடைய நெசசிட்டி அவருக்கு தெரியுது. ரெண்டாவது, நிறைய கிளைண்ட் எங்கிட்ட கேட்குற ஒரு விஷயம் வந்து, நான் ஆன்லைன்ல வாங்கிக்கலாமே, உங்ககிட்ட நான் ஏன் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க. சிம்பிள் லாஜிக் தான். பிஸ்னஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பண்ற மேஜர் ஒரு பெனிஃபிட் டு கஸ்டமர். எக்ஸாம்பிள், ஒரு 2 months பேக் திருப்பூர் பேஸ்ட் கம்பெனிக்கு நான் ஒரு பெரிய வந்து எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய பிசினஸ் கொடுத்தாங்க. அந்த கம்பெனி வந்து பாத்தீங்கன்னா பிபிஇ ப்ராடக்ட்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் பண்றவங்க. லாஸ்ட் லாக்டவுன் சினாரியோல என்னால என்ன முடிஞ்சதுன்னா, என்னுடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் வந்து எனக்கு வந்து அர்ஜென்ட்டா இத்தனை யூனிட்ஸ் வேணும், உனக்கு ஏதாவது கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கான்னு சொல்லி என்கிட்ட கேட்டாரு. நான் சிம்பிளா வந்து எனக்கு பிசினஸ் கொடுத்த அந்த கம்பெனியை வந்து நான் ரெஃபர் பண்ணேன். அவங்களுடைய ப்ராடக்ட் குவாலிட்டி கிரைட்டீரியா எல்லாமே இவருக்கு மேட்ச் ஆகிறப்ப இவங்களுக்குள்ள பிசினஸ் எடுத்துக்கிட்டாங்க. அப்போ வந்து அந்த கம்பெனியுடைய மேனேஜர் நான் யாரை பார்த்தனோ அவர் வந்து எனக்கு ஃபோன் பண்ணி ஒரு தேங்க்யூ சொன்னார். சார் ரொம்ப சந்தோஷம், இந்த மாதிரி வந்து நீங்க வந்து உங்க கிளைண்ட் ரெஃபர் பண்ணீங்க, இது வந்து எங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. நாங்க இதை உங்ககிட்ட இருந்து நாங்க எதிர்பார்க்கல, நாங்க ஒன் வே டிராஃபிக்கா தான் இருக்கும்னு நினைச்சோம், ஆனா இது வந்து நீங்க வந்து எங்களுக்கு ஒரு அடிஷனல் பிசினஸ் கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னு. இதுதான் வந்து ஆன்லைனுக்கும் எங்களுக்கும் இருக்கிற டிஃபரன்ஸ். ஆன்லைன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க எந்த கால் சென்டருக்கு கால் பண்ணி யார்கிட்ட பேசுவீங்கன்னு தெரியாது, அவங்க ப்ராடக்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. உங்களுடைய நெசசிட்டி தெரியாமலே அவங்க வந்து உங்களை ஒரு ப்ராடக்டை வாங்குறதுக்கு இன்சிஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க. ரீசன் என்னன்னா, உங்களுடைய ஃபினான்சியல் பேக்ரவுண்டை ஆல்ரெடி அவங்க ஸ்டடி பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. அப்ப நீங்க இந்த பாயிண்ட்ல வந்து உங்களுக்கு இது தேவை இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பிக்ஸ் பண்ணி அந்த ப்ராடக்ட் உங்ககிட்ட பர்ஃபெக்டா பிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஆனா நான் ஒரு கிளைண்ட் அப்ரோச் பண்றப்ப அவங்களுடைய ஃபினான்சியல் இதை வந்து எவ்வளவுதான் வந்து நான் வாட்ச் பண்ணாலுமே ஃபர்ஸ்ட் நான் அவங்க கிட்ட பாக்குற ஒரே ஒரு விஷயம், அவங்க எவ்வளவு பெரிய ஆளா இருந்தாலும் ரீபேமெண்ட் கெப்பாசிட்டி அவங்க கிட்ட இருக்கா அப்படின்னு பார்ப்பேன். ரீபேமெண்ட்னா லோன் மட்டும் கிடையாது, ஃபர்தரா வந்து 3 to 4 years வரைக்கும் அவங்களால கட்ட முடியுமா. ஏன்னா மினிமல் பேயிங் டேர்ம் வந்து 3 years. அந்த கட்டுனா மட்டும்தான் அந்த பாலிசிக்கு ஒர்த், இல்லைன்னா அது வந்து பெரிய லாஸ் டு த கிளைண்ட். அதனால அந்த விஷயத்த மட்டும் நான் கிளைண்ட் கிட்ட ரொம்ப இன்சிஸ்ட் பண்ணுவேன். அதே மாதிரி எந்த ஒரு சுச்சுவேஷன்லயும் கிளைண்ட்டுடைய டேட்டாவை வந்து நாங்க அன்அபிஷியலா வெளியில ரிலீஸ் பண்ண மாட்டோம். இது எங்க கிளைண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே தெரியும். இத்தனை வருஷமா எங்க கூட இருக்கிற எல்லா கிளைண்ட்டுமே வந்து
அதை வந்து எங்கிட்ட வந்து ஒரு பெரிய என்னுடைய அட்வான்டேஜாகவும் என்னுடைய ஒரு பலமாகவும் எங்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க. இந்த 2 விஷயம் வந்து நாங்க ஆன்லைனுக்கும் டைரக்ட் சேலுக்கும் ரொம்ப டிஃபரன்ஷியேட் பண்றோம். நான் மட்டும் கிடையாது, என்ன மாதிரி இருக்கிற எல்லா அட்வைசர்ஸுமே இதை தான் வந்து இன்சிஸ்ட் பண்றாங்க. நாங்க அது அட்வான்ஸ் லெவல்ல என்ன போறோம்னா, லாஸ்ட் லாக்டவுன் சினரியோலையும் நாங்களும் ஆன்லைன்ல வந்து சேல் பாயிண்ட் ஆரம்பிச்சிட்டோம். வித்தவுட் எனி பேப்பர் டாக்குமெண்ட்ஸ் 2 பாலிசிஸ் வந்து லாகின் பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து என்னுடைய மிகப்பெரிய சக்சஸ். இது வந்து 2 பெரிய பாலிசிஸுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்பெனியுடைய டைரக்ட் ஹெல்ப் மூலியமா கிளைண்ட் கிட்ட ஜூம்ல இருக்காங்கன்னா ஜூம், வாட்ஸ்அப் கால், ஹேங் அவுட், எந்த மோட் ஆஃப் கான்வர்சேஷன் கம்யூனிகேஷன்ல அவர் வந்து அவைலபிள் இருக்காரோ அந்த அவைலபிள்ல வந்து நாங்க போய் அவர் ரீச் பண்ணோம். அப்போ கிளைண்ட்டுக்கும் ரொம்ப ஹாப்பி, நாங்களும் வந்து இமீடியட்டா வந்து அந்த காலை க்ளோஸ் பண்றதுக்கு எங்களுக்கு மிகப்பெரிய ப்ளஸ்ஸா இருந்துச்சு. அதனால ஆன்லைன் வந்து நான் என்னைக்குமே வந்து ஒரு பெரிய காம்படிஷனை நினைக்கவே மாட்டேன். என்னுடைய பிசினஸுக்கு ஒரு டெவலப்மெண்ட் டூலா தான் நினைப்பேன். தேங்க்யூ குரு. ஸோ நீங்க எது இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி அண்ட் அதுல இருக்கிற பெனிஃபிட்ஸ் எடுத்து ஸோ யூ டர்னிங் இட் அவுட் டுவர்ட்ஸ் யுவர் பிசினஸ். ஸோ தட் இஸ் ரியலி ஆசம். ஐ கெஸ் எவ்ரிஒன் மஸ்ட் லேர்ன் இட் ஃப்ரம் யூ. ஸோ கங்க்ராட்ஸ்னா and all the best for your future success. So next word of thanks for our healer Saravanan. So good evening everybody. I thank our Vivasha team for giving me an opportunity to deliver vote of thanks for the day of the for the day man of the day session. I should thank our president Mr. Kul, our Karthi, for using this man of the day session very perfectly and clearly answered all the questions asked by our team members and all other participants. This shows his interest and deep knowledge about the business. Not only his business, he also takes all our business to next level through introducing Zoom meetings and by linking to Facebook and YouTube, where the views increases utmost top day by day. I also thank our secretary RG Raja and our treasurer Sai Abhilash for giving their complete hand and valuable time for the decisions taken by our president and our PST team for the innovative ideas. So once again, I thank our auditor Sai Abhilash for giving the welcome address of our man of the day session, and also I thank Mr. Raj Kamal for giving introduction about the man of the day session, Mr. Karthik, in his own way. I think and also I thank our magician for hosting the session, and I thank our Guru Purushot for interviewing the session. Also, I thank special thanks to Akshay for giving these innovative ideas, and also I thank our PST and all other global teams and other members of 4 states. Okay, I thank all of them for participating in this session. Okay, thank you very much. Thank you all. Guru, can I take a minute? Yes, na. Actually, this out of the topic, I just want to mention it. Okay. Our Swarna House has been given the complete branding responsibility for the whole Vivasia. Okay. For that, we have taken few steps. So then, let's just mana president first initiate with your branding activity start chesri. So then, for sample, I just want to show it. Clear? Wow. This is a keychain which is printed with Vivasia logo and our Anna, members. more, can you just focus? Is it okay? So this is a picture of our president, followed by Vivasia logo. Okay. So both the sides it is printed with our details. Our logo and yeah, yes. even his name, his company name Superb. over the bottom. So it has been just today only he delivered. He just handed over to me in the evening. So I just want to mention this. It's one of the best creative idea. Thanks to Karthik for this innovative idea. So இது ஒரு காவல்னா you just update your names, photo and company details so that it will be processed and delivered at the earliest. Thank you. Sure. Thank you, sir.
தேங்க்யூ சார், இட் வாஸ் ஒண்டர்ஃபுல். என்னுடைய மேன் ஆஃப் தி டே செஷன் அன்னைக்கே வந்து அந்த இது கீச்செயின் வந்து உங்கள் கைக்கு வந்திருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம். அதே மாதிரி இன்சூரன்ஸுடைய பிரைமரி கான்செப்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்ட் டைமில் கம்ப்ளீட் பண்ணுறது. இட் இஸ் 9 o'clock. நம்ம பர்ஃபெக்டாக வந்து எல்லாத்தையுமே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். ரொம்ப தேங்க்யூ. ஓட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் கொடுத்தவர்லேருந்து ரிவர்ஸில் போனோம்னா கொஸ்டின் கேட்ட குரு, மிஸ்டர் ராஜ்கமல்னா, சாய் அபிலாஸ், அப்புறம் இன்னைக்கு ஹோஸ்ட் பண்ண பரதனா, எல்லாத்துக்குமே என்னுடைய மிகப்பெரிய தேங்க்ஸ். உங்களால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து டெய்லி வந்து ஒவ்வொரு அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு வந்து ரீச் ஆகிட்டே இருக்கும். லாங்குவேஜில் லிட்டில் லேக் இருந்திருக்கும், அதை வந்து கொஞ்சம் மன்னிச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறேன். தேங்க்யூ மெம்பர்ஸ். See you tomorrow on the same time with a different member. Bye.